وسيدنا وحبيبنا وعودنا سيورات قدر سادات العباد والبلاد الحميد عبد الله بن علوي الحداد سولي وفري ونلوك عليه وجبنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الفاتحة إلى أرواح الأولياء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وأهل الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الفاتحة من القبول وتمام كل سوء ومأمول وصل شاء ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة نافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدنيا والآخرة وعلى نيتنا أن الله يصلح نيتنا وأن الله يصلح عملنا وأن الله يشفي صدورنا ويشفي أمراضنا وأمراض المسلمين وأن الله يرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وأن الله يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة والآخرة بالأكبر على هدينا أن الله ينبر قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه زيد والذي عدنا جميعا لكل نية صالحة على من وأسلافنا صالحون على من وأجدادنا صالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفينا عما وكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعيادك وجوارك وأمانك وحسبك وحرسك ونفك من شر كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعظم وخذنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء صلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بلطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله بدعوى المجابة مفتوح بابا يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله بدعوى والعيش مسدود بابا يا الله لنا بالسعادة يا الله بدعوى المجابة والعيش مفتوح بابا لخمسة نطفي بها نار الجحيم الحاتم المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لخمسة نطفي بها نار الجحيم الحاتم المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة
لي خمسة أطفئ بها نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Muliakan Allah para pecinta zikir. Sama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan wa ay yukrama al mar'u ittiqa'a syarrihi. Dan hendaknya seorang memuliakan atas seseorang, memuliakan orang, memberi penghormatan kepada orang, ittiqa'a syarrihi, karena takut keburukannya. Menghormati seorang karena takut atas keburukan orang itu. Padahal orangnya bukan orang terhormat, tapi dihormati sama dia. Kenapa? Karena takut kepada keburukan orang itu. Misalnya ada seorang preman seumpama. Preman ini jahat benar ya. Karena takut sama preman ini sampai preman itu dimuliakan sama dia. Sangat dihormati. Nah, ini termasuk maksiat ibadatnya. Sebetulnya nggak perlu kita takut kepada orang-orang yang begitu. Kepada orang-orang yang memang melanggar daripada perintah Allah. Tidak perlu ditakuti ya, biasa-biasa aja. Nah, biasa-biasa aja dah. Karena orang ini apakah jahatnya, kemudian dihormati orang ini. Nah, itu termasuk paling minimnya adalah maksiat kepada badannya.
pernah ya Umar bin Abdul Aziz, seorang pejabat ini, dia itu menolak, Umar Abdul Aziz ini menolak daripada hadiah. Raja ya, Umar Abdul Aziz ini raja. Dia menolak hadiah. Kemudian ada orang ngomong sama Umar Abdul Aziz, karena Rasulullah yaqbalul hadiah. Dia katakan, kan Nabi itu kan nerima hadiah katanya. Ya banyak. Umar Abdul Aziz ini juga seorang pejabat, seorang yang alim juga. Nggak mau dia nerima hadiah, nggak mau. Ada orang, Rasulullah itu mau nerima hadiah. Kenapa pian nggak ada mau menerima hadiah? Orang yang memberi itu yang ngomong. Kemudian jawabnya Umar Abdul Aziz, kana dzalika lahu hadiyatun. Memang hadiah-hadiah itu bagi Rasulullah itu adalah sebagai hadiah. Tapi bagi aku ini bukan hadiah. Apa? Ini suap. Kan orang itu ada maksud memberi ini. Memberi raja ini ada maksud. Apalagi sedang ada sengketa. Jadi dia itu memberi ini karena ingin dekat dengan raja supaya dapat proyek. Nah, itu bukan hadiah ngarannya, itu namanya suap. Namanya suap, bukan hadiah. Kami ini karena raja, kami diberi karena apa? Ada punya kekuasaan. Dan ketika seorang yang memegang kekuasaan itu diberi hadiah, kata beliau, ini bukan hadiah ini. Kalau aku memberi memang hadiah, tapi kalau orang memberi aku ini suapin namanya. Tidak mau beliau ini. Jadi itu Imam Ghazali di dalam kitab Ihya menjelaskan seperti itu. Jadi menghormati seseorang karena apa? Karena takut kejelekan orang itu. Ya biasa-biasa aja. Takut itu cuma kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut sama orang. Takut sama orang, jangan. Cuma ada satu di dalam kitab fikih mengatakan bahwa ketika seseorang itu takut keburukannya pejabat takut berbuat buruk pejabat ini, kalau kada sedikit diangkat, buruk pejabat ini, maunya pejabat ini diangkat aja, dibaiki aja. Nah, boleh ya, boleh. Tapi bukan dasar takut supaya penjabat ini tidak ngalih-ngalih. Nah, jadi supaya sabar. Karena penjabat itu kan maunya itu dia itu mintanya dihormati. Nah, jadi hormati ya, dimuliati. Bukan takut karena dia takut nanti agar penjabat ini baik. Tapi menurut yang keras tadi itu tidak boleh takut sama seseorang karena apa? Karena keburukannya. Jangan ditakuti. Jadi kita itu sombong kepada orang yang sombong sodakoh. Tih alatiyah sodakotun. Sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Nah, jadi supaya orang itu nggak sombong, maksudnya itu kita sombongi. Nah, tapi sombongnya yang lebih tinggi ya. Jangan sombongnya bawah. Oh, tambah sombong dia, kalau kita tinggikan ya. Jadi ditinggikan.
Dulu itu ada kisahnya, ini baru aja kisahnya itu ya, di Pasuruan ada Habib Taufik itu. Ada orang kuat, sogeh nih. Sogeh itu agak sombong orangnya. Kemudian sama Sidin diajak ke Jakarta. Jakarta itu tempatnya orang sogeh. Bawa ke sana. Di Pasuruan sogeh, orang sogeh sudah hebat sudah. Nah, dibawa ke Jakarta, dibawa ke tempat orang yang sangat sogeh bener nih. Kata Tripin, orang ini sogeh. Orang sogeh itu baik ternyata. Orang sogeh ini bagus ternyata, menghormati tamu. Yang datang Habib Taufik ya, tamu hormati. Itu kekayaannya seperti nggak ada apa-apa bagi orang itu. Malu terus akhirnya orang ini. Nah, malu ya. Akhirnya pulang, nggak jadi orang sombong terus, jadi orang baik. Jadi orang baik. Alat ya perlu. Jadi kadang-kadang ada orang itu merasa di daerahnya dia orang hebat, ternyata di luar daerah dia itu nggak ada apa-apanya ya. Jadi sombong. Wa adamu taswiyati baina zaujat. Ini yang seneng binian ini. Dan tidak adanya sama antara bini. Ini bagi khusus orang yang berbini satu lebih ini. Tapi dijelaskan di sini sama itu di antara menginapnya aja. Jadi maksudnya di sini menginapnya saja, tidak sama di dalam menginapnya. Ya. Seumpama sakit satu ndak sakit pas nggak bisa. Nah, itu tak apa-apa, udzur namanya itu. Atau ya maaf lah. Atau pas mau nginep di situ bininya datang bulan. Akhirnya kada jadi nginep. Akhirnya kada jadi nginep. Gitu seumpamanya. Atau mau pas gilirannya di situ berjalanan orangnya, udah jadi. Nah, yang maksudnya taswiyah sama ini di dalam menginapnya. Adapun lainnya nggak bisa. Baju kada bisa sama. Orang itu kan senangnya lain-lain. Yang ini senang baju ini senang. Kalau sama nanti tidak senang itu. Nah, ada aman. Makanan juga gitu, ada yang mau iwak kambing, ada yang mau ikat ayam, nggak bisa semua ikan kambing, nggak mau yang ini. Ikan ayam semua nggak mau yang ini. Jadi menurut apa? Oh, ikut maunya apa nila ya nila. Makanya yang nyaman itu beri mentahnya aja itu sudah. Mentahnya. Kalau untuk urusan makanan tidak ada masalah. Yang tadi itu yang cuma yang dia itu nginepnya aja. Seumpama nginep tapi tidur seorangan enggak apa-apa. Pokoknya yang penting nginep. Nginepnya itu. Seumpama luput ya dikodok. Orang sembahyang aja bisa dikodok. Sembahyang itu kalau luput bisa dikodok, apalagi masalah dunia ini. Nah, itu masalah dunia. Kalau memang dia terjadi seperti itu, paling minimnya maksiatnya badan. Maksiatnya badan. Kemudian maksiatnya badan wa khurujul mar'ati muta'attiratan au muzayyinatan walau masturatan wa bi izni zaujiha in kana tamuru ala rijali ajanadib. Keluarnya wanita. Nih, keluarnya wanita dengan memakai minyak harum. Ya, memakai minyak harum atau berhias, pasang gincu, pasang merah-merah ya. Ya pokoknya berhias lah, berhias. Walaupun orang itu pakai cadar tertutup tapi bau harum. Tapi seumpama pakai cadar tadi dibuka ini berhias. Bocelak, bogincu, macam-macam itu lah. Dibuka kelihatan. Atau berangkatnya diizini sama suaminya, tapi
berangkatnya ini melewati rombongan-rombongan lakian-lakian ya. Kecuali naik mobil, tidak tahu dah. Ini berjalan kaki. Situ ada rombongan lakian, kan lakian itu usil lah. Kalau ada binian lewat usil ya. Usiul. Apa nanti itu ada. Itu lewat atas laki-laki lain ya. Nah, jadi keluarnya binian tadi itu paling minimnya adalah maksiat. Pengajian bang, walaupun pengajian, walaupun datang kepada bacaan. Nah, jadi bagaimana kalau memang ingin aman ya keluar, jangan pakai minyak harum, jangan berhias ya. Jangan berhias. Kalau bisa dicoret hitam-hitam. Soalnya di Indonesia ini orang bercadar itu juga kadang-kadang malah dihina ya. Nggak umum kan? Ya baru akhir-akhir ini kan banyak, dulu nggak ada. Dulu orang itu malah kalau yang bercadar itu malah digoda dulu itu. Menimbulkan fitnah. Tambah bungas orangnya, tambah besar kesempatan untuk menimbulkan fitnah. Baunya aja umai. Nah gitu. Orang lakian kalau lewat umai baunya. Walaupun semua itu dapat izin ya. Kalau nggak dapat izin tambah lagi. Kata suaminya jangan. Ya, nggak dapat izin, jangan keluar. Itu suaminya mengizinkan, cuma lewatnya itu banyak laki-laki yang membuat laki-laki itu fitnah ya. Zaman sekarang itu bisa begitu. Ini paling minimnya adalah orang itu maksiat. Maksiat itu dosa, harus bertaubat kena. Harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seumpama sama suaminya kayak apa? Sama suaminya keluar, berjalan ini maksudnya. Tapi melewati lakian-lakian yang lain. Terutama kalau bininya itu bungas, maksudnya ini padahal kada ada maksud pamer ya. Tapi tetap membawa fitnah. Ada suaminya ada. Tetap orang itu pasti melihat. Orang itu pasti ada ya, mulutnya tuh ada yang jahil pasti ada itu. Ini yang bagus bagaimana? Waqarna fi buyutikunna, katanya Allah berfirman, sedang hendaklah wanita itu berdiam di rumahnya, kecuali dia itu ada kepentingan yang harus dia keluar ya. Jadi binian wala tabarratna tabarrajal jahiliyatil ula. Jangan kita itu keluarnya binian ini seperti orang zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu ya keluarnya kada berjilbab, keluarnya rambut terbuka atau pakai baju tapi ketat ya, itu. Nah, itu. Jadi disuruh bagaimana? Jadi disuruh lebih baik itu amannya ya, jangan keluar amannya. Kalau memang di rumah itu sudah lengkap ya, beras ada, ini ada. Tapi kalau berasnya nggak ada ya, mau ke pasar nukar beras. Pada gitu udah makan. Boleh keluar itu ya, boleh yang begitu itu keluar. Kemudian wasihru. Wasihru ini apa? Adalah menghina. Penghinaannya suka ngenyek lah, apa ngenyek itu? Ngenyek itu suka meremehkan seseorang. Ya, meremehkan seseorang. Apa aja ya? Dimeremehkan ini baik dengan perbuatan atau dengan ucapan ya. Jadi yang
yang lain dari biasanya lah. Ucapannya dia atau perbuatannya dia ini melecehkan orang lain. Sukhriya itu begitu, melecehkan orang lain. Nah, perbuatan seperti ini itu adalah sesuatu yang bisa membawa maksiat. Karena apa? Karena sudah mengganggu kepada orang lain. Kemudian wal khuruju an taatil imam, dan keluar dari taat kepada pemimpin. Pemimpin yang sah. Pemimpinnya itu zalim seumpama ya. Karena kebanyakan begitu, pemimpin itu lebih-lebih zaman sekarang itu zalim. Artinya maunya seorang seenaknya aja pemimpin itu. Mentang-mentang ya, mentang-mentang lah. Nah, kemudian orang ini keluar enggak taat kepada pemimpin. Asalkan perintahnya itu bukan maksiat kepada Allah. Kalau sudah perintahnya itu maksiat kepada Allah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kalau sudah perintahnya pemimpin itu maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, melanggar daripada peraturan Allah, kita nggak wajib taat. Tapi kalau itu selama dia ini tidak seperti itu, walaupun dia zalim, itu kalau kita tidak mengikuti mereka, tidak taat kepada pemimpin, maka orang itu sudah termasuk maksiat. Karena apa? Karena ada larangan ya. Karena ada larangan tidak boleh tidak taat kepada pemimpin. Tapi kalau menyalahi enggak. Ada peraturan tapi menyalahi kepada agama, kita kembali kepada Allah dan Rasulnya ya. Kita ini disuruh taat ya. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Kita ini suruh taat kepada Allah, suruh taat kepada Rasul, suruh taat kepada pemerintahan, pejabat. Nah, kemudian ketika kita mengetahui bahwa ada perselisihan antara jabat dan perintah Allah, yakni perintahnya pejabat ini menyalahi daripada perintah Allah dan Rasulnya. Nah, kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Nggak perlu ini. Kembali dengan taat kepada Allah. Tapi hakikatnya kalau seumpama kita tidak taat, itu kita bermaksiat ya, di bermaksiat. Jadi keluar dari taat kepada pemimpin. Walaupun pemimpinnya itu berbuat zalim. Jadi kalau maksiat sudah maksiat, kan ada maunya seorang itu pemimpin maunya kita aja yang nggak cocok, tapi sama agama biasa. Nah, itu tetap kita taat ya kepada seorang ini. Taat itu dia senang atau nggak senang, itu aja. Nah, senang atau tidak senang. Kepada suami juga begitu. Kepada suami ini kan pemimpinnya. Suami ini pemimpin rumah tangga. Disingkat kakak. Kakak ya. Kakak itu kan kepala keluarga. Pemimpin berarti. Binian seumpama gak seneng dengan perintahnya suami, tetap harus taat. Gak cocok sama suaminya, taat tetap. Pokoknya selama perintah suami ini tidak perintah maksiat. Kalau sudah perintah maksiat nggak wajib taat, walaupun bini kepada suami. Tapi selama suaminya perintah cuma perintah apa? Perintah dia gak ada senang. Seumpama perintah, ayo naik pohon kelapa. Ada binian senang naik pohon kelapa, ada.
Tapi harus taat. Oh nggak bisa, coba dulu, kalau nggak bisa baru. Jadi itu ketaatan itu begitu. Kita sama pemimpin juga begitu. Kita nggak senang, coba dulu, kalau kada kawa aku. Itu. Nah kalau maksiat kada perlu coba lagi kalau maksiat. Kalau perintahnya itu adalah perintah maksiat, nggak perlu dicoba, sudah jelas-jelas maksiat, nggak mau sudah. Nggak boleh taat sama perintah yang begitu itu. Kemudian watawalli ala yatimin au masjidin au liqada'in au nahwi dzalik ma'a ilmihi bil ajazi anil qiyami bitilkal wadhifah. Kemudian ada orang menjadi walinya anak yatim. Anak yatim wali ya, banyak duit. Seumpama masih kecil yatim itu, dia menjadi walinya. Ini menguasai hartanya anak yatim. Atau masjid, jadi pengurus masjid. Nah, jadi pengurus masjid. Atau jadi qadhi. Qadhi itu naib dan sebagainya, itu qadhi ya, urusan-urusan Islam ini. Atau apa aja dah, pokok urusan jabatan ya, hukum atau apa, pokok megang hukum di situ. Sedangkan dia tahu bahwa dia tidak mampu melaksanakan itu semuanya, diterima. Nah ini maksiat. Menerima segala bentuk jabatan dari merawat anak yatim, atau jadi pengurus masjid, atau jadi qadhi dan sebagainya, pejabat-pejabat itu, sedangkan dia ngerti bahwa dia ini nggak mampu, nggak punya ilmu untuk itu, kemudian dia mengambil. Nah ini maksiat sudah. Jadi artinya mestinya itu kalau seorang itu kira-kira dia tidak mampu, jangan memegang sesuatu. Karena kalau nggak mampu itu pasti nanti akan meleset. Tiba-tiba suatu saat ada ada sesuatu yang genting, nah bisa dipergunakan ini jabatannya itu. Banyak kita lihat bendahara masjid, duit dipakai dulu. Hendak dipakai, duitnya ndak ada, diinjam. Nah, nggak mampu berarti ini. Kalau orang yang kuat itu duitnya ditaruh, nggak diinjam, nggak diapa. Ini mampu ini. Banyak ya yang terjadi seperti itu. Nah, kalau dia itu punya sangkaan bahwa dia itu mampu, atau kalau enggak aku ini bakal rusak daerah itu, seumpama ada pemilihan pembekal, seumpama. Ini yang dilihatnya ini, yang calon-calonnya ini rupanya kok enggak benar seberataan ini. Nah, sedangkan dia kira-kira mampu ikut. Aku ada kawan itu, kayak apa calon-calonnya ini, orangnya kayak apa, baik sama Islam apa baik, nah ya biar. Tapi kalau kira-kira tidak baik, pian jadi ikut nyalon dah. Soalnya kalau pian jadi pembekal, kena pian ini orang baik, bisa menata benar. Karena pemimpin itu kalau sudah nggak benar, maka hancurlah rakyat. Pemimpin kalau sudah nggak benar, hancur rakyat. Itu sudah kenyataan begitu itu. Nah, kalau dia itu punya anggapan bahwa aku ini mampu membujuri, mampu berbuat baik, maju. Nah, gitu. Jadi untuk pemimpin yang seperti ini kita wajib mendukung. Siapakah DPR kah? Siapakah pejabat kah? Presiden kah? Kita harus dilihat ini bujur kah? Ada orang itu menunggu ide-idenya itu kan diadu dulu presiden itu. Tapi kalau sudah jelas-jelas memang ini orang bagus, itu wajib kita memilih orang yang baik ini.
Kita kenal, tahu ini orang ini agamanya bagus, orang ini adil dan sebagainya, pilih itu. Jadi jangan sembarangan. Kalau kita salah memilih, akhirnya kita punya pemimpin yang nggak bujur. Kalau sudah pemimpin nggak bujur, itu apa? Nah, akan hancur rakyatnya. Ini orang yang tahu, nggak boleh sembarangan. Jadi harus tahu. Mau pilih DPR, dilihat DPR ini kayak apa dulu ini. Bantu rakyat apa kada? Tiga itu aja. Jadi seumpama bupati ini baik sama rakyat, bantu rakyat kada. Nah, jadi gitu. Oh, nyalon lagi ini, dulu kada baik, jangan dipilih lagi. Pembekal pun ya begitu, lihat pembekal itu. Pembekal ini kan dikasih waktu berapa? 5 tahun lah. Dilihat kinerjanya kayak apa, bagus. Kalau nyalon jangan dipilih lagi. Kalau kada bagus jangan dipilih lagi. Karena hancur rakyat itu. Nah, yang baiknya itu pemimpin adalah yang memperhatikan rakyat, yang menolong kepada rakyat. Itu pemimpin yang baik. Umar bin Abdul Aziz itu begitu. Dia ulama jadi pemimpin. Ulama. Memang ulama itu kalau dia perlu jadi pemimpin untuk membaiki masyarakat, bagus. Nah, cuma kadang-kadang ulama yang baik itu nggak mau jadi pejabat. Ya, ulama yang tidak baik jadi pejabat. Aku punya kawan dulu jadi pembekal. Guru sudah enak-enak sampean guru jadi akhirnya berubah. Biasanya nggak pegang duit, guru itu bayarnya sedikit. Di sana itu dekat pondok itu guru ngajar sedikit bayarannya, tidak seperti pegawai negeri. Nah, itu akhirnya dia jadi pembekal. Tambah tidak karu-karuan. Niatnya salah dia itu. Nah, karena sudah begitu jadi pembekal kelihatan duit banyak. Nah, lain udah berubah, akhirnya ampih, jangan dipilih lagi. Nah, memang urusan pemimpin itu begitu, kita cari yang bagus. Soalnya mau tidak mau nanti itu imbasnya kepada rakyat, Wa iwa udzalimi wa man'uhu mimman yuridu akhdul haqqi minhu. Dan menolong orang yang berbuat zalim. Menolong orang yang berbuat zalim. Dan mencegah orang yang berbuat zalim tadi kepada orang-orang yang hendak mengambil haknya. Artinya menolong orang yang dizalimi. Jadi menolong kepada orang yang dizalimi. Dan kalau bisa menolong ketika orang yang dizalimi itu mau ngambil duit, ini orang hutang sama aku. Makanya zaman dulu itu ada Rasulullah itu punya penagih hutang. Cuma seperti kemarin itu ya, penagih hutangnya Rasulullah ini diberi wewenang oleh Nabi, kalau ada duit ambil. Kalau orangnya belum punya duit minta mundur, iyai, jangan dipaksa. Kemudian ketiga, kalau dia nggak bisa bayar, bebaskan dah, relakan. Tukang hutangnya gitu, tukang tarik hutangnya gitu. Rasulullah ini juga kan dagang Rasulullah itu. Jadi ada penarik hutangnya. Nah, jadi itu yang menolong orang yang didolimi. Menolong orang yang didolimi. Jadi disembunyikan kah? Mau disembunyikan orang itu? Karena menolong kepada orang yang zalim itu berarti dia ketujuh dengan orang yang zalim. Seumpama ada orang atau siapakah zalim itu, dia mau menganu orang, mau memukul orang, terus sampean sembunyikan, berarti kata ketujuh dengan orang. Tapi kalau sampean kada menolong, berarti pengen ketujuh sama orang zalim ini.
Jadi sesuatu itu terjadi di mata kita, di muka hati kita ya. Nah, kalau kita mencari-cari kada boleh. Nah, mencari-cari enggak. Ketika terjadi dan kita mengetahui, kewajiban kita seperti itu. Menolong ya, kewajiban kita itu menolong, menyembunyikan orang yang didolimi boleh. Jadi kalau kita ketujuh dengan sesuatu yang nggak baik, membiarkan sesuatu yang nggak baik, berarti kita ketujuh yang nggak baik itu terjadi. Tapi ketika kita mencegah daripada yang nggak baik, berarti kita kada ketujuh dengan yang baik. Walaupun nggak berhasil, tetap kita dapat pahala. Ya, nggak berhasil ya, mencegah tadi nggak berhasil, kalah kita ini, tapi tetap berpahala. Nah, karena semua kejadian itu adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita di dalam aturan Allah ini hendaklah mencari kesempatan untuk mendapatkan pahala. Kada bisa kita mengatur aturan Allah kada kawa. Kalau Allah sudah menentukan, ya Allah, tudillu man tasha wa tu'izzu man tasha, itu Allah sudah. Yang mau menjadikan orang mulia, menjadikan ini tuh urusannya Allah. Nah, cuma kita itu kalau ada di situ sesuatu yang zalim, nah kita dengan melarangnya itu, dengan tidak membantu itu, berarti kita dapat pahala. Tapi nanti finalnya ya Allah. Tapi kita kan tidak tahu. Seperti kejadian ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud itu. Maka ya, cecak itu niatnya buruk. Api itu ditiupnya. Bagaimana cecak bisa meniup api yang gana? Kan tidak bisa. Tapi niatnya cecak ini buruk. Jadi supaya tambah besar api. Ya, cecak mau niup kayak apa? Tidak bisa. Nah, katak juga begitu. Katak ini mau memadamkan api. Mau memadamkan api ini. Niatnya. Padahal apa bisanya? Tapi sama-sama ini kebaikan. Ini kebaikan satu itu ada yang niatnya untuk kebaikan, dapat pahala. Niatnya satu untuk keburukan, nah dapat dosa. Nah, makanya kalau cecak itu kita sunnah membunuhnya. Kalau ada cecak itu sunnah dibunuh. Tapi sekali pukul ya, sekali pukul cecak. Kalau kata jangan, ya. Harus dipelihara. Kata bukan dipelihara dimakan enggak. Maksudnya kita enggak boleh membunuh itu. Karena dia itu punya inisiatif untuk menolong Nabi Ibrahim, mau dimatikan sama dia. Tapi kan nggak mampu, cuma tamsil aja, ibarat aja bahwa kalau kita menolong kebaikan itu kita dapat pahala. Seumpama tidak terjadi, yaitu urusannya Allah. Kita kalau berbuat maksiat, dosa, itu berarti kita ini dapat dosa, walaupun semuanya itu yang mengatur adalah Allah. Nah, seperti orang dolim tadi itu, gak bisa kita aja, sudah biarkan. Yang penting kita sudah ada kesempatan di dalam kesempitan. Kesempatan di dalam kesempitan itu berpahala itu. Kalau baik ya dapat pahala, kalau buruk ya dapat dosa. Jadi kembali lagi, kita itu wattaqu fitnatan, ya, fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Jadi takutlah dengan fitnah. Jadi supaya tidak ada fitnah, kita membantu kebaikan. Supaya tidak ada fitnah, kita mencegah keburukan. Padahal semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Selanjutnya wa tarwi'ul muslimin, wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna
وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تصي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يئس من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم